students, we are from ScoreUp. We are here to make your studies more easier and interesting. Watch our tips and tricks motivational videos for getting full marks in biology. Subscribe our channel and press bell icon to get notification. You can ask doubt in comment section and also join our Telegram group. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram. This video definitely helps you, so watch this video till the end. So next பார்த்தீங்கன்னா angiosperms. Angiospermsனா என்னது? Closed seeded plant. Closed seeded இருக்கும். அது வந்து enclosed by the fruit. So இதில் வந்து என்ன? Ovules are not naked. Ovules are இதில் gymnospermல naked. இங்கே வந்து ovules are not naked. So இங்கே flowering plantல pollen grain and ovules developed into specialized structure called flowers. அந்த flowers-ன்ற கான்செப்ட் angiospermல தான் வருது. Seeds are enclosed by fruits. The angiosperms are exceptionally large group of plant. இதுதான் வந்து எல்லாத்தை விட large group of plant இருக்கு. Occurring wide range of habitat. They range in size from tiny microscopic to 100 meters உள்ள eucalyptus வரைக்கும் இருக்கு. Wolffia microscopic smallest angiosperm வந்து Wolffiaன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு ரெண்டு லீஃப் அது மட்டும்தான் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது லெம்னான்னு சொல்லலாம். அதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ரூட் மட்டும் இருக்கும். அடுத்து யூக்கலிப்டஸ் எடுத்துனீங்கன்னா 100 meters வரைக்கும் அது இருக்கும். தே ப்ரொவைட் ஆஸ் வித் ஃபுட் ஃபாடர் எல்லாமே கொடுக்குது. ஃபுட்டு அதுலேருந்து எடுக்கிறோம், ஃபாடர் எடுக்கிறோம், ஃபியூயல் எடுக்கிறோம், மெடிசன் எடுக்கிறோம், செவரல் அதர் கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அதுலேருந்து எடுக்கிறோம். இதில் வந்து 2 classes இருக்குது, டைகாட்டிலிடன் அண்ட் மோனோகாட்டிலிடன். Dicotyledons are characteristic by 2 cotyledon. 2 cot double cot போட்டு இருந்ததுன்னா அது dicotyledon. Single cotல இருந்ததுன்னா அது வந்து monocotyledon. Male flower organ in a male flower. Male sex organ வந்து flowerல இருக்கிறது stamen. Each stamen consists of a slender filament. ஒரு filament ஒரு anther. அதுதான் வந்து stamen உடைய structure. Anthers following meiosis produce pollen grain. So இந்த ஆந்தர்க்குள்ள தான் pollen grainன்றது இருக்கு. The female sex organல என்ன இருக்கு? Pistil இருக்கு and carpel இருக்கு. Pistil consists of ovary enclosing one to many ovules. So pistilல என்ன இருக்கு? One to many ovule இருக்கு. Within the ovule are present highly reduced female gametophyte termed embryo sac. அங்க தான் வந்து என்ன இருக்கு? Female gametophyteல embryo sac இருக்கு. Embryo sac formation is preceded by meiosis. Embryo sac வந்து meiosis formation ஆகுது. Hence each cell of embryo sac is haploid. So embryo sac வந்து meiosis ஆன விட்டு தான் அது வருது. அதனால அது haploid தான் இருக்கும். Each embryo sac has 3-celled egg apparatus. அந்த egg apparatusல என்ன இருக்கும்? 1 egg cell, 2 synergids இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 3 antipodal cell, 2 polar nuclei. ஸோ ஒரு எம்ப்ரியோ சாக்கில் என்னென்ன இருக்குது? மொத்தம் 8 nucleated 7 celled இருக்கும். 8 nucleated 1, இது வந்து 2. ஸோ இப்போ 3 ஆச்சு, இது ஒரு 3 6, 2 polar nucleus, மொத்தம் 8 nuclei. The polar nuclei eventually fuse to produce diploid secondary nucleus. ஸோ before fertilization என்ன ஆகிடும்? polar nuclei ரெண்டும் fuse ஆகிடும். Pollen grain after dispersal from anther are carried by wind or various other agencies. It reaches other agencies na wind pollination, air pollination, water pollination, and the mari insect pollination, and mari various pollination mulima, various agent mulima it reaches pistil. This is termed as pollination. The pollen grain germinate on stigma and resulting pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovule. So இப்போ நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பிக்சரில் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இங்கே வந்து ரீச் ஆகிற அந்த போலன் டியூப் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இப்படி என்டர் ஆகி ஓவியூலுக்குள்ளே போகும். ஸோ போலன் டியூப் என்டர் எம்ப்ரியோ சாக் வேர் 2 male gametes are discharged. போலன் டியூப்பில் இருக்கிற 2 மேல் கேமிட்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே என்டர் ஆகும். எதில்? எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேல் கேமிட் ஃபியூசஸ் வித் எக் செல். ஸோ ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. அது பேர் சின்கேமின்னு பேர். சின்கேமின்றது என்னது?
two unequal gametes fuse to form, அதாவது மைக்ரோகாமிட் மேக்ரோகாமிட் அல்லது sperm and ovum அப்படின்னு சொல்லலாம். The other male gamete fuses with diploid secondary nucleus. Secondary nucleus ஓட fuse ஆகி triploid primary endosperm. பென், இந்த பென்ன்றது வந்து எதில் வருது, இது என்னது primary endosperm nucleus. இது வந்து characteristic feature of angiosperm. ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனாக வருது. ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் வந்து என்னது, ஃபஸ்ட்டு போலார் நியூக்ளியஸ் வந்து முன்னாடியே என்ன ஆகுது, ஃபியூஷன் ஆகிடுது, அது ஒரு ஃபியூஷன். ரெண்டாவது வந்து போலார் நியூக்ளியை வித் மேல் கேமிட், இது ஒரு ஃபியூஷன். மூணாவது வந்து எக் வித் மேல் கேமிட், இது ஒரு ஃபியூஷன். ஸோ மொத்தம் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் வருது. இங்கே ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன், இங்கே ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன், அதனால் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னு பேர். டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன், ட்ரிபிள் ஃபியூஷன்னு பேர். So pen develop into endosperm which provides nourishment to the developing embryo. Synergids and antipole degenerate after fertilization. இந்த இடத்துல வந்து ovules develop into seeds, ovary develop into fruit. அது ரொம்ப முக்கியமானது. Ovules develop into seeds, ovaries develop into fruit. இந்த ப்ராசஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So next important part என்னன்னாக்கா plant life cycle alternation of generation. Very important part. In plant both haploid and diploid cell divide by mitosis. This ability leads to formation of different plant body. So sporophytic generation, gametophytic generation லாம் படிச்சோம் இல்லையா, அதை மாதிரி ஹாப்ளாய்ட் டிப்ளாய்டு செல் மாற்றி வர்றதுக்கு பேர் தான் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன்னு பேர். ஸோ இந்த இடத்துல ஹாப்ளாய்டு பிளான் பாடி ப்ரொடியூசஸ் கேமிட் பை மைட்டோசிஸ். திஸ் பிளான் பாடி ரெப்ரசன்ட் கேமிட்டோஃபைட். ஸோ ஒரு ஹாப்ளாய்டு பிளான் பாடி வந்து கேமிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, அது வந்து எப்படி கேமிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மைட்டோசிஸ் மூலிமா, அதிலிருந்து வளரக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு பேர் கேமிட்டோஃபைட்டுன்னு பேர். Following fertilization, zygote also divide by mitosis to produce diploid. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant. இப்போ எப்படி haploid plant diploid plant னு வருது, இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது, haploid plant body produce gamete. haploid plant bodyலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கேமிட் வந்து என்ன கிடைக்குது, கேமிட்டோஃபைட்டை கொடுக்குது. அதே போல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன விட்டு ஜைகோட் என்ன பண்ணுது, ஜைகோட் டைரெக்டாக மியாசிஸ்க்கு போகாமல் மைட்டோசிஸ்க்கு போகுது. மைட்டோசிஸ்க்கு போயிட்டு டிப்ளாய்டு பிளான் பாடியை கொடுக்குது. அப்போ தான் ஸ்போரோஃபிட்டிக் பிளான் பாடி வருது. ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை திஸ் பிளான்ட் பை மியாசிஸ். ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்போர்ஸ் வந்து தட் வில் அண்டர்கோ மியாசிஸ். ஸோ இது ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்ளாய்டு பிளான் பாடி வருது. ஸோ செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் பிளான்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஆல்டர் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ என்ன, டிப்ளாய்ட் பிளான் பாடி ஆல்டர்னேட் ஹாப்ளாய்ட் பிளான் பாடி, ஆர் கேமிட்டோஃபைட் ஆல்டர்னேட் ஸ்போரோஃபைட், இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இது ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. இதில் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷன் ரெப்ரசன்ஸ் ஒன்லி பை ஒன் செல்டு ஜைகோட். One celled zygote is sporophytic generation. There is no free living sporophyte. Sporophyte எப்பவுமே free living இருக்காது. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. So zygote வந்து meiosis-க்கு போனா கண்டிப்பா haploid spores தான் வரும். This haploid spores divide mitotically to form gametophyte. The dominant, இப்போ என்ன சொல்றோம் நம்ம, இப்போ ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஜைகோட் வந்து அண்டர்கோ மியாசிஸ் போச்சுன்னா ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஸ்போர் வில் டெவலப் இன்டு ஸ்போரோஃபைட். ஸ்போர் வில் டெவலப் இன்டு கேமிட்டோஃபைட்டாக மாறுது. ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர் வந்து கேமிட்டோஃபைட்டாக மாறும். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னது, இந்த கேமிட்டோஃபைட்டில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், அதுக்கு ஆட்டோட்ராஃபிக்காக எப்போ இருக்கும், அதுக்கு
ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அதுக்கு வரும், ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கும் கேமிட்டோஃபைட். இது மாதிரி இருக்கிற லைஃப் சைக்கிள் இருக்குன்னா அது பேர் ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். அதுவே ஃப்ரீயாக வாழ தெரிஞ்சதுன்னா, தட் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் இருந்தால் அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க போகுது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா. ஸோ ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் எப்போ வரும், ஜைகோட் அண்டர்கோ மியாசிஸ். ஜைகோட் மியாசிஸ் வந்தோடனே ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த மைட்டாட்டிக்கலி டிவைட் ஆகி நிறைய வந்துடும். அந்த இதுக்கு பேர் தான், அந்த பிளான்ட் பாடிக்கு பேர் தான் கேமிட்டோஃபைட்டுன்னு வருது. அந்த மாதிரி வரக்கூடிய பிளான்ட் பாடிக்கு ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னு பேர். லைஃப் சைக்கிள் பேர் ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா, கிளாமிடோமோனாஸ். ஸோ இதுதான் ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்ட் ஜெனரேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதில் டிப்ளாய்டு வந்து ஜைகோட் மட்டும்தான் டிப்ளாய்டு. மீது எல்லா பிளான்ட் பாடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்டாக தான் இருக்கும். அதனால தான் இது ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்டு ஸ்போரோஃபைட். ஸ்போரோஃபைட்னாலே அது டிப்ளாய்டு. அது வந்து டாமினன்ட் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ். அதுலேயும் வந்து இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம், அதில் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் நத்திங் பட் குளோரோஃபில். Gametophytic phase represented by single few-celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. அப்படின்னா என்ன, இந்த இடத்துல வந்து டிப்ளாய்டு பிளான்ட் பாடி நிறையா இருக்கும். ஹாப்ளாய்டு பிளான்ட் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர் மட்டும்தான் ஹாப்ளாய்டாக இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து டிப்ளாய்டு லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம், டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிம்னோஸ்பம் அண்டு எம்ஜியோஸ்பம். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்போ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்போரோஃபைட் வந்து என்ன செய்யுது, ஸ்போரோஃபைட்டில் தான் நிறைய பிளான்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து என்ஜியோஸ்பம் பிளான்ட் பாடி எதுனாக்கா என்னது, அது ஸ்போரோஃபைட் இஸ் அ பிளான்ட் பாடின்னு சொல்கிறோம். பிரையோஃபைட்ஸ்லாம் என்னது, கேமிட்டோஃபைட் இஸ் அ பிளான்ட் பாடின்னு சொல்கிறோம். அங்கே ஸ்போரோஃபைட் பிளான்ட் பாடியாக இருந்ததுன்னா 2n நம்பர் மேக்ஸிமம் அதுக்கு டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பெர்ம் அண்ட் எம்ப்ரியோ, ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் வந்து அண்டர்கோ ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் அ ஜைகோட். அந்த ஜைகோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது மட்டும்தான், அந்த ஸ்போர்ஸ் மட்டும்தான் என்னது n நம்பர், ஹாப்ளாய்ட் நம்பர். மீது எல்லாமே 2n நம்பர். அதனால் டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம், ஏஞ்சியோ அண்டு ஜிம்னோ ரெண்டுத்துலேயுமே என்னது டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளோ டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். பிரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரடோஃபைட்ஸில் வந்து ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். இதில் என்னென்னா மல்டி செல்லுலாராக இருக்குது. தே டிஃபர் இன் தர் டாமினன்ட் ஃபேஸஸ். எ டாமினன்ட் இண்டிபெண்ட் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் தாலாய்டு எரக்ட் ஃபேஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ஹாப்ளாய்ட் பிளான்ட் பாடி. அது ஆல்டர்னேட் ஷார்ட் லிவ்டு மல்டி செல்லுலார், டோட்டலி பார்ஷியலி டிபெண்டிங் ஆன் த கேமிட்டோஃபைட். அது வந்து ஆல் பிரையோஃபைட்ஸில் எப்படி இருக்குது, பிரையோஃபைட்ஸில் வரும்போது எல்லா ஸ்போரோஃபைட்டுமே டிபெண்ட். கேமிட்டோஃபைட் வந்து என்னது இண்டிபெண்ட். ஏன்னா அதில் கேமிட்டோஃபைட்டில் என்ன இருக்குது, ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட் இருக்குது. அதே போல் ஆட்டோட்ராஃபாக இருக்குது. அதே போல் டெரடோஃபைட்ஸ்லேயும் கேமிட்டோஃபைட் வந்து இண்டிபெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். மற்ற எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து கேமிட்டோஃபைட் இஸ் டிபெண்ட். The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with the multicellular sporophytic autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiploidic. Haplodiploidic na enna artham, haploid and diploid equal numbers la irukum. அதாவது இப்போ ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் ஹாப்ளாய்ட் பிளான்ட் பாடி, ஹாப்ளாய்ட் பாடிஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. எக்ஸப்ட் ஜைகோட் ஒண்டி தான் அங்கே டிப்ளாய்டு. டிப்ளாய்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் என்னது, ஸ்போர் மட்டும்தான் ஹாப்ளாய்டு, மற்ற எல்லாமே வந்து டிப்ளாய்டாக இருந்தது. இப்போ இதில் எப்படி இருக்கும்னா ஹாப்ளாய்டும் டிப்ளாய்டும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இதில் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா எக்டோகார்பஸ், பாலிசைஃபோனியா, கெல்ப், அதுக்கெல்லாம் வந்து ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக். ஃபியூக்கஸ் வந்து டிப்ளான்டிக்காக இருக்குது. ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ ஒரு மூணு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து டிப்ளாய்டு இருக்குது, 4 ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஹாப்ளாய்டு இருக்குதுன்னா அது பேர் ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் பேட்டர்ன். ஸோ சம்மரி ரொம்ப முக்கியம், அதை ரொம்ப படிங்க.
பிளான்ட் நான் ஜஸ்ட்டு படித்து காமிக்கிறேன், நீங்கள் வந்து காதில் கேட்டுக்கோங்க. இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள். இந்த சம்மரிலையும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும். ஏன்னா இதனுடைய கெஸ்ட்டு தானே இதுன்னு விட்டுறக்கூடாது. இதில் வந்து சில சமயம் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க. Plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Algae are chlorophyll bearing, simple thalloid autotrophic, largely aquatic organism. Depending on the type of pigmented possessed and type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, sexually by formation of gametes, which may show isogamy, anisogamy, oogamy. Bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Their plant body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like, prostrate or erect, attached to the substratum by rhizoids. They possess root-like, leaf-like, stem-like structure. The bryophytes are divided into liverwort and mosses. The plant body of liverwort is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. The main plant body of bryophyte is gamete producing and is called gametophyte. It bears male sex organ called antheridia, female sex organ called archegonia. The male and female gametes fuse to form zygote, which produces multicellular body called sporophyte. It produces haploid spores. Spores germinate to form gametophyte. In pteridophytes, the main plant is sporophyte, which is differentiated into root, stem, leaves. These organs possess well-differentiated vascular tissue. The sporophyte bears sporangia, which produces spore. The spores germinate to form gametophyte, which require cool, damp places to grow. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia, respectively. Water is required for transfer of male gamete to archegonium, where zygote is formed after fertilization. The zygote produces a sporophyte.